Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are hale and hearty, and I also hope that you are going through your studies attentively. So, as all of you know, the online classes are arranged for your betterment so that you don't get detached from your study in this pandemic situation. So, I welcome again today another online class. I am Subarna De, Assistant Teacher, Shabomukhi High School, Rangamati Sadar, Rangamati. Today's online session is for class 9 and 10, subject English second paper, topic tech question. So dear students, let us start the class. What is a tech question? The word tech means adding something or addition. On the other hand, the word question means to ask something. Thus, while having a conversation, the emphasizing words used at the end of a sentence are called take question together. অর্থাৎ take question কি? Take শব্দের অর্থ হচ্ছে জুড়ে দেওয়া। That means the word take means adding something অর্থাৎ জুড়ে দেওয়া। And question শব্দের অর্থ প্রশ্ন। That means question means to ask something. সুতরাং কথোপকথনের সময় বাক্যের শেষে যে সমর্থনসূচক প্রশ্ন করা হয় বা জুড়ে দেওয়া হয় তাকে ট্যাগ কোয়েশ্চেন বলে। তাহলে ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা কি? ট্যাগ কোয়েশ্চেন অর্থ হচ্ছে জুড়ে দেওয়া প্রশ্ন, জুড়ে দেওয়া প্রশ্ন। সুতরাং কথোপকথনের সময় মানে কারোর সাথে কথা বলার সময় আমরা কি করি? বাক্যের শেষে যে সমর্থনসূচক প্রশ্ন করা হয় বা জুড়ে দেওয়া হয় তাকে ট্যাগ কোয়েশ্চেন বলে, যেটা ইংরেজিতে হচ্ছে the word tag means adding something or addition. While having a conversation, the emphasizing words used at the end of a sentence are called tag question. Okay. Next, tag questions are of two kinds. Tag question প্রধানত দুই প্রকার, namely affirmative tag and negative tag question. Tag question কয় প্রকার? দুই প্রকার। একটা হচ্ছে affirmative হ্যাঁ বোধক and two negative হচ্ছে না বোধক tag questions. সুতরাং tag question বলতে আমরা বুঝতে পারছি কি tag শব্দের অর্থ হচ্ছে জুড়ে দেওয়া বা কথোপকথনের সময় আমরা যেটা কি করি বাক্যের শেষে জুড়ে দিয়ে থাকি সেটাকে tag question বলে। Elements required for tag question অর্থাৎ tag question এর জন্য যা প্রয়োজন। The auxiliary verbs mentioned below are generally used to create tag questions. The auxiliary verbs, you know, is or was or something mentioned below are generally used to create tag question. As affirmative tag. Am, is, are, was, were, shall, should, will, would, may, might, can, would, have, has, had, ought to, used to, dare, need, do, does, did. তাহলে
অ্যাফার্মেটিভ ট্যাগ তৈরির জন্য আমরা যে অক্সিলিয়ারি ভার্বগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করি। তাহলে অ্যাফার্মেটিভ ট্যাগের ক্ষেত্রে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমি বললাম এখন কি কি, অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, আর, শ্যাল, উইল, এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা। দেন negative tag. For creating negative tag, the above mentioned verbs are used along with their negative meaning. For creating negative tag অর্থাৎ tag question যখন নাবোধক হবে তখন কি হবে, তখন উপরে যে অক্সিলারি ভার্বগুলো আমরা দেখেছি সেই অক্সিলারি ভার্বগুলোর নেগেটিভ ফর্মটা বসবে। ফর এক্সাম্পল, is plus not equal to isn't, are plus not equal to aren't, do plus not equal to don't। অর্থাৎ ট্যাগ কোয়েশ্চেন করার ক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ যে রূপটা আছে সেটার সংক্ষিপ্ত রূপটা ব্যবহার করব। যেমন ইজ যোগ নট, আমরা ইজ নট লিখতে পারবো না, লিখতে হবে কি ইজন্ট। আর যোগ নট, সেটাকে আর নট লিখতে পারবো না, সেটাকে লিখতে হবে আরেন্ট। অর্থাৎ ট্যাগ কোয়েশ্চেনে নেগেটিভ রূপটা কি হয়, সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয়, নেগেটিভের ফুল রূপটা ব্যবহার করা যাবে না, সংক্ষিপ্ত রূপটা দিয়ে আমাদের নেগেটিভ করতে হবে। এছাড়াও আরো আছে that was plus not wasn't, were plus not weren't, might plus not mightn't, okay, have plus not haven't, did plus not didn't, etc. তোমাদের বইতে সুন্দর করে একটা নেগেটিভের সংক্ষিপ্ত রূপের যে ছকটা দেওয়া আছে তোমরা ওটা ভালোভাবে পড়ে নেবে এবং ওইভাবেই ট্যাগ কোয়েশ্চেনে আমরা ব্যবহার করব। রুলস অফ মেকিং ট্যাগ কোয়েশ্চেন। ট্যাগ কোয়েশ্চেন তৈরির নিয়মাবলী। এখন আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন কিভাবে তৈরি করব তার নিয়মগুলি পড়ব। রুল নাম্বার 1, the sign at the end of the sentence such as full stop, interrogation sign, exclamation sign are omitted, and instead of them a comma is added to the sentence and an interrogation sign is used after tag question. The sign at the end of the sentence. At the end of the sentence, what is we use full stop, interrogation, exclamation sign. So when we make tag question, the sign full stop, interrogation, exclamation are omitted, and instead of them a comma is added to the sentence and an interrogation sign is used after tag question. অর্থাৎ বাক্যের শেষে যখন ফুল স্টপ, ইন্টারোগেশন সাইন, এক্সক্লেমেশন সাইন এগুলো থাকবে, এগুলোকে উঠিয়ে একটি কমা ব্যবহার করতে হবে এবং ট্যাগ কোয়েশ্চেনের শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাতে হবে, বাক্যের শেষে বসাতে হবে। তার মানে কি, একটা সেন্টেন্সের মধ্যে যদি ফুল স্টপ থাকে সেটাকে আমরা উঠিয়ে কমা বসাবো, বা সেখানে যদি একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে সেটাকে উঠিয়ে সেখানে কমা বসাবো এবং যেখানে আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন শেষ করব সেখানে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাতে হবে। ফর এক্সাম্পল, মিনা হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক। মিনা হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক, তাহলে মিনা হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক এখানে
সেন্টেন্সটা শেষ, এখানে অবশ্যই একটা ফুল স্টপ থাকার কথা। ওকে, যখন আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন করব তখন আমরা কি করেছি, ফুল স্টপটাকে উঠায় সেখানে কি দিয়েছি, কমা, অ্যান্ড দেন উই মেক ট্যাগ কোয়েশ্চেন। তাহলে হ্যাজন্ট শি, হ্যাজন্ট শি, অ্যান্ড দেন উই ইউজড এ ইন্টারোগেশন সাইন, হ্যাজন্ট শি। অর্থাৎ হ্যাজন্ট শি এর পরে আমরা একটা কি করেছি, প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছি। Rule number 2. The subject of a tag question must always be a pronoun. The subject of a tag question must always be a pronoun. অর্থাৎ ট্যাগ কোয়েশ্চেনের সাবজেক্ট সবসময় প্রোনাউন হবে। এটা তোমাদের অবশ্যই কি করতে হবে, মনে রাখতে হবে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রুলস। এই ইম্পর্টেন্ট রুলটা তোমাদের মনে রাখতে হবে কি, ট্যাগ কোয়েশ্চেনের সাবজেক্ট সবসময় প্রোনাউন হবে। মূল বাক্যের সাবজেক্ট একজন পুরুষ বোঝালে ট্যাগ কোয়েশ্চেনের সাবজেক্ট হবে হি। ফর এক্সাম্পল, মিস্টার হক ইজ আওয়ার ইংলিশ টিচার। মিস্টার হক, মিস্টার হক হচ্ছে কি পুরুষবাচক, সেজন্য এখানে সাব প্রোনাউনটা কি হয়েছে, হি। এখানে ইজন্ট মিস্টার হক এটা লেখা যাবে না, যেহেতু দ্য সাবজেক্ট অফ এ ট্যাগ কোয়েশ্চেন মাস্ট অলওয়েজ বি এ প্রোনাউন। তাহলে পুরুষবাচক হলে সেখানে আমরা ব্যবহার করব হি। মূল বাক্যের সাবজেক্ট একজন মহিলা হলে ট্যাগ কোয়েশ্চেনের সাবজেক্ট হবে শি। রিনা রিডস নিউজ পেপার। রিনা স্ত্রীবাচক, সেই জন্য এখানে সাবজেক্ট হয়েছে শি। ডাজেন্ট শি, রিনা রিডস নিউজ পেপার ডাজেন্ট শি। অর্থাৎ মূল বাক্যের সাবজেক্ট দ্বারা আমরা বুঝবো যে বাক্যের শেষে ট্যাগ কোয়েশ্চেন আমরা কোন প্রোনাউনটা ব্যবহার করব। তাহলে পুরুষ স্ত্রীবাচক গেল, যদি সাবজেক্টে কোনো ইতর প্রাণী থাকে, একটি বস্তু বা ইতর প্রাণী থাকে, তাহলে সাবজেক্টটি হবে ইট। মূল বাক্যের সাবজেক্ট দ্বারা একাধিক ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু বোঝালে ট্যাগ কোয়েশ্চেনের সাবজেক্ট হবে দে। ওকে, নেক্সট rule number 3. The auxiliary verb used in an affirmative sentence is also used to create or make a negative tag of that affirmative sentence. The auxiliary verb used in an affirmative sentence, okay, is also used to create or make a negative tag of that affirmative sentence. অর্থাৎ কি বুঝলে তোমরা, অক্সিলারি ভার্ব বা সাহায্যকারী ভার্বযুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স স্টেটমেন্টটি কি করতে হবে, সাহায্যকারী ভার্ব দিয়েই নেগেটিভ ট্যাগ কোয়েশ্চেন করতে হবে। অর্থাৎ যে সেন্টেন্সটাতে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে, সেই অক্সিলারি ভার্ব দিয়েই কি করতে হবে, নেগেটিভ ট্যাগ করতে হবে। ট্যাগ কোয়েশ্চেনের একটা নিয়ম হচ্ছে, স্টেটমেন্টটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় তাহলে ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা হবে নেগেটিভ, আর স্টেটমেন্ট অর্থাৎ সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভ হয় ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা হবে অ্যাফার্মেটিভ। বুঝতে পারছো তোমরা? যদি স্টেটমেন্টটা অ্যাফার্মেটিভ হয় বা সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ হয় তাহলে আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন করব নেগেটিভ, আর সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে আমরা ট্যাগ করব অ্যাফার্মেটিভ। তো এই নিয়মে বলা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব যেটা থাকবে সেটার সাথে না যুক্ত করে নেগেটিভ ট্যাগ আমরা করব। উই আর রিডিং, উই আর রিডিং আমরা পড়িতেছিলাম। তাহলে দেখো উই আর রিডিং
this sentence is affirmative, but its tag will be negative. That aren't we, অর্থাৎ সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ হলে ট্যাগ হবে নেগেটিভ। সো উই আর রিডিং, ট্যাগ কোয়েশ্চেন হচ্ছে aren't we. Someone has done his work, hasn't he? বুঝতে পারছো তোমরা? মানে যেহেতু স্টেটমেন্টটা অ্যাফার্মেটিভ সেই জন্য আমরা ট্যাগ করছি কি নেগেটিভ। এখন আসি রোল নাম্বার 4, an affirmative statement in the form of present tense. Affirmative statement in the form of present tense in which the subject is a third person singular number and which does not have an auxiliary verb is made a tag by doesn't. অর্থাৎ এটার অর্থটা কি বুঝলে? অক্সিলারি ভার্ব বা সাহায্যকারী ভার্ব ছাড়া অ্যাফার্মেটিভ স্টেটমেন্টটি প্রেজেন্ট টেন্স এবং সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে সেক্ষেত্রে আমরা যখন ট্যাগ করব সেখানে আমরা কি বসাবো? ডাস অথবা ডাজেন্ট। ডাস অথবা ডাজেন্ট কেন বললাম? অ্যাফার্মেটিভ হলে ডাজেন্ট, নেগেটিভ হলে ডাস। ঠিক আছে, তাহলে অক্সিলারি ভার্ব ছাড়া সেন্টেন্সটা যদি কি হয়, কোন টেন্সে হয়? প্রেজেন্ট টেন্সে, এবং সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে আমরা ট্যাগ করব ডাস অথবা ডাজেন্ট বসিয়ে। ফর এক্সাম্পল, সাকিব প্লেজ ক্রিকেট। সাকিব থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, প্লেজ প্লে প্রেজেন্ট টেন্স, ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্স। যেহেতু সাকিব থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সেহেতু প্লের সাথে এসটা যোগ করতে হয়েছে। এই এসের জন্য আমরা কি অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে আসবো? ডাস। এবং যেহেতু সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ হ্যাঁ বোধক বাক্য সেহেতু আমাদের ট্যাগ করতে হবে নেগেটিভ দিয়ে, অর্থাৎ ডাজেন্ট হি। The moon shines at night. The moon shines at night. Doesn't it? It কেন? কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছি তোমাদেরকে মূল বাক্যের সাবজেক্টটি যদি একটি বস্তু বা প্রাণী এগুলো বোঝায় তাহলে সেখানে কি হবে? বা কোনো একক কোনো বস্তু, সেটার জন্য সাবজেক্টটা হবে ইট। দ্য মুন মানে হচ্ছে চাঁদ, তাহলে দ্য মুনের জন্য আমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করলাম ইট। তাহলে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে এবং সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বটা ট্যাগ, তখন ট্যাগটা আমরা কি করব? ডাজ দিয়ে করব। ওকে, নেক্সট রুল নাম্বার 5, an affirmative statement in the form of present tense that has no auxiliary verb and consists of first and second person, either singular or plural, are made tag by using don't. অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ স্টেটমেন্টটি যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে এবং সেখানে যদি কোনো অক্সিলারি ভার্ব না থাকে, সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন এবং সেকেন্ড পারসন হয়, সেটা সিঙ্গুলার হোক বা প্লুরাল অর্থাৎ একবচন হোক বা বহুবচন, সেখানে আমরা ট্যাগটা করব কি দিয়ে? ডু এবং ডোন্ট দিয়ে। ফার্স্ট পারসনে হচ্ছে আই, উই, সেকেন্ড পারসনে ইউ। তাহলে এটা সিঙ্গুলার হোক বা প্লুরাল হোক অর্থাৎ একবচন হোক বা বহুবচন হোক, এটাতে আমরা ট্যাগ করার জন্য ব্যবহার করব ডু অথবা ডোন্ট। ফর এক্সাম্পল, আই লাইক ইউ, ডোন্ট আই। ওকে,
You run very quickly, don't you? They draw pictures, don't they? We speak loudly, don't we? তাহলে এখানে I, you, they, we প্রত্যেকটা কি ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পারসন। এখানে সিঙ্গুলার নাম্বারও আছে, আবার প্লুরাল নাম্বারও আছে। যেটা প্লুরাল আছে সেগুলো হচ্ছে দে, উই, ইউ সিঙ্গুলারও হতে পারে, প্লুরালও হতে পারে। তাহলে আই সিঙ্গুলার, এর প্লুরাল হচ্ছে উই। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি হবে, ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পারসনের ক্ষেত্রে আমরা ট্যাগ করব কি দিয়ে, ডু অথবা ডোন্ট ব্যবহার করি। ঠিক আছে স্টুডেন্টস, we have now reached at the end of the today's class. I hope you have understood it clearly, and I have a little home task for you. You have done well. Runa will dance. He comes early. They play cricket. He is going to school. Birds can fly. প্রত্যেকটা আমি যে যে নিয়ম তোমাদেরকে পড়িয়েছি প্রত্যেকটা ওই নিয়মের উপর ভিত্তি করে দেওয়া আছে। তো স্টুডেন্ট, so please do it carefully. Dear students, that's all for today. I will take your leave now. Hope we will meet again. Till then, take care of yourself. Thank you.